ता से सुजोग मते मिलिथिबारु मु निजकु धन्य मन करूछि। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। श्री श्री जगन्नाथ देव जयति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदानंद कंदाय प्रणतातिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जगद्धांत प्रणाशाय ब्रह्मणे त्रिगुणात्मने रयिमयाय सूर्याय नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वमंगल हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। कैलास शिखरासीनां गौरीं पृच्छति शंकरम् अधुना ब्रूहि मे नाथ नवपंजी शुभम। श्री शंकर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि नवपंजी शुभाशुभम जस्य श्रवणमात्रेण दिव्य ज्ञान भवेत् नरः। आज ये पवित्र मीन संक्रांति जो दिन की पंडित गोपाल कृष्ण पंडा जी से उपयुक्त कथा कहते आज ही नवपंजीकार शुभाशुभ विषय ओडिशार कहीं भारत भी होता ही पारे किंतु ओडिशार प्रत्येक ग्राम रे नवपंजीकार आज शुभाशुभ पठन हुए। आमर जे पंडित जी अच्छा वीरकिशोर नायक महोदय गोटे अभिनव प्रस्ताव को सम्मान देकर प्रणति माँ जिते कहते केवल 2 मिनिट मुझे अवगति जनाऊँगी जे आज हूँ 1947 शकाब्द 2082 संवत्सर श्री श्री दिव्य सिंह देवंकर 68 अंक कल्याब्द 5126 आम जो कहू कली प्राय 5200 वर्ष अतिक्रांत होती बोलिकी एथुरु जना पड़ी जे आज हूँ कल्याब्द 5126 दिल्ली स्वराब्द 1432-33 और इंग्राजी वर्ष 2025-26 एथरे पार्वती पचारचंती भगवान शंकर को जे मते नवपंजी शुभाशुभ टिके कहतु जोटा कि आज भगवान शंकर कहले शृणु देवी प्रवक्ष्यामि नवपंजी शुभाशुभम जस्य श्रवण मात्रेण दिव्य ज्ञान भवेन्नर। तो यहीटा बहुत गुड़ाए जिनस अच्छी बर्तमान यार साधारण भाव में टिके टिके जोटा भी आम आलोचना करुचे मुझे कहूँ देखो श्री श्री वीर विक्रम संवत्सर 2082 श्री श्री शालीवाहन शकाब्द 1947 श्री श्री दिव्य सिंह देवंकर 68-69 अंक श्री श्री कली युगाब्दा 4,32,000 वर्ष श्री श्री कली भोगाब्दा 5,126 वर्ष श्री श्री कली शेषाब्दा 4,26,874 वर्ष श्री 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 शास्त्राब्दा 926 श्री श्री ग्रह ग्रह चक्राब्दा 727 श्री श्री कपिलेन्द्राब्दा 599 श्री श्री पालकाब्दा 426 श्री श्री कर्णाब्दा
सामंत चंद्रशेखर जो दिन यहाँ बाहर कर 155 श्री इंग्रेजा दाह 2025-26 श्री हिजरी साल 1446-47 आज रहीटा एवं काल गणना रे गोटे संक्रांति ठारू तार ठीक परवर्ती संक्रांति पर्यंत समय को एक सौर मास कह जाए 12 सौर मास रे गोटे वर्ष सौर वर्ष गोटे सौर वर्ष समान एक दिव्य दिन एवं 360 दिव्य दिन को एक दिव्य वर्ष 12,000 दिव्य वर्ष समान एक महायुग बा चतुर्युग अर्थात 4 1 10 100 हजार अयुत लक्ष 4 कोटी 32 1 10 100 हजार 43 लक्ष 20 हजार वर्ष 1 10 100 हजार 43 लक्ष 20 हजार सौर वर्ष हूँ गोटे चतुर्युग गोटे महायुगर आउ वर्षर एक विभक्तर 10 को 4 3 2 1 रे गुणन कले यथाक्रम सत्य देखु यही दिव्य वर्षर यहीटा भी श्रीमद् भागवतर आलोचना होती विचार करा जाऊ यही दिव्य वर्षर एक विभक्तर 10 को 4 3 2 1 रे गुणन कले यथाक्रम सत्य त्रेता द्वापर और कलिजुगर सौर वर्ष हुए यहीपरि भाव में 71 महायुग हेले गोटे मनवंतर हुए गोटे मनवंतर शेष सत्ययुग परिमाण गोटे संधि रहे गोटे मनवंतर रु अन्य मनवंतर मध्य सत्ययुगर परिमाण जोटा कि 17 लक्ष 96 हजार बोधे वर्ष से तार गोटे संधि परिमाण रुहे एवं तदंतर्गत 15टी सत्ययुग परिमाण संधि मिसी गोटे ब्रह्म दिन बा कल्प हुए यही 14टी मनवंतर एवं तदंतर्गत 15टी सत्ययुगर संधि परिमाण मिसी गोटे ब्रह्म दिन बा गोटे कल्प हुए यहीपरि 2 कल्पर ब्रह्मांकर गोटे दिन अहोरात्र हुए तेणु ब्रह्मांकर गोटे वर्ष को 360 गुणन 2 समान 720 कल्प होता है हाँ माने ब्रह्मांकर गोटे वर्ष को 720 कल्प होता है ब्रह्मांकर परमायु 100 वर्ष अर्थात 72,000 कल्प जहाँ को एक महाकल्प बा परा कहा जाए परार अर्ध को परार्ध एवं प्रथम अर्धर नाम पाद्यु एवं द्वितीय अर्धर नाम बाराह अटे यहीपरि भाव में अनेक ब्रह्मा गले वर्तमान जो ब्रह्मा अच्छा परमायुर प्रथमार्ध शेष हुई शेषार्धर प्रथम दिन संधि सहित 6 मनु अतीत हो गले अर्थात 6 मनु और 7 संधि समय अतीत होती अतीत होता 6 मनुकर नाम है स्वयंभुव सारुचिष उत्तम तामस रैवत आ चाक्षुष वर्तमान सप्तम मनु नाम है वैवस्वत चलित वर्ष आरंभ में सप्तम मनुर प्रथम 27 महायुग अतीत होई 28तम महायुगर सत्य त्रेता द्वापर अतीत होगा संगे संगे कलिजुगर 5126 वर्ष मात्र अतीत होपर आपणर अन्यान्य बहुत जिनिस अच्छी एवं एथुरु किछिटा आपको सबू शुणेबा गले तो बहुत समय अतिक्रांत हो यही संवत्सर नाम है बारहस्पत्य संवत्सर ग्रहकूट हूँ 24/4/2025 रु पंचग्रहकूट आरंभ 26/4/2025 शनिवार मीन राशि रे पंचग्रहकूट समाप्ति 24/4 रु 26/4 2 दिन मात्र 18/1/2026 रविवार मकर राशि रे पंचग्रहकूट आरंभ एवं 20/1 से पुणी 2-3 दिन मंगलवार मकर राशि रे पंचग्रहकूट समाप्ति पुणी 17/2/2026 मंगलवार कुंभ राशि रे पंचग्रहकूट आरंभ 19/2 रे समाप्ति 23/2 रे पुणी आरंभ एवं 1/3/2026 रे समाप्ति एवं ग्रह चलन तथा परंपरा मते एटा आपण बृहस्पति गुरु इत्यादि मेषादि द्वादश राशि आय व्यय इत्यादि देजी आपण आय व्यय सुनला बोधे समस्त बहुत इच्छा थी
ହଁ ମେଷ ରାଶିର ଆୟ ହଉଛି ବର୍ଷ ଯାକର ଆୟ ହଉଛି 14। ହଁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ବ୍ୟୟ ହଉଛି 4। এইটা হল বিংশোত্তরী দশা মতে আমি হচ্ছু বিংশোত্তরী দশা হিসাবে আমার যায়, আমার অষ্টোত্তরী নুহ। বিংশোত্তরী দশা অর্থ আমার বিশা 100 বর্ষ, আমার মনিষর বর্তমান আমার আয়ুষ বিশা 100 অর্থাৎ 120 বর্ষক নেই যে আয় দশা কাল নির্ণয় করা যায় সেটা বিংশোত্তরী। সেই হিসাবে মেষ রাশির আয় 14, ব্যয় হল 4, বাকিটা হচ্ছে আপনার সঞ্চয় বলে বিচার করতু। বৃষ রাশির আয় 8, ব্যয় 7, মিথুনর আয় 14, ব্যয় 6, কর্কটর আয় 11, ব্যয় 4, সিংহর আয় 8, ব্যয় 3, কন্যার 14 আয় 6 ব্যয়, তুলার 8 আয় 7 ব্যয়, বিছার 14 আয় 4 ব্যয়, ধনু রাশির 11 আয় এবং 6 ব্যয়, মকরর 5 আয় 7 ব্যয়, কুম্ভর 5 আয় 7 ব্যয়। মকর এবং কুম্ভ এই দুইটা টিকে তাଙ୍କର ଟିକେ ଖରାପ ସମୟ, ବିଶେଷ କରି ପଇସା ପତ୍ର ଦିଗରୁ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମୀନର 11 ଆୟ 6 ବ୍ୟୟ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦେଇଛି 7/9/2025 ରବିବାର ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପାଳନୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 7/9/2025 ରବିବାର ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବସ୍ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟ ସମାନ ରହିବ। କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପାଳନୀୟ ହେଲା 3/3/2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ମଙ୍ଗଳବାର ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2026। 3/3 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 2026 ରେ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହବ। ଏହା ପରେ ବାକି ଗୁଡାକ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ବୋଧେ ଦରକାର ସମୟରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ପଞ୍ଜିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସମୟ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ମିନିଟେ 1.5 ମିନିଟର ଡିଫରେନ୍ସ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ପଞ୍ଜିକା, ଯୋଉଟା କି ପୁରୀ ପାଇଁ, ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ସାରଣୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାକୁ ଯୋଉ ଦିଆ ହୁଏ ସଂଶୋଧନୀ, এই ସମ୍ବଲପୁର ସମୟରେ କେତେ ପୁରୀ ପାଇଁ, କଟକ ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ପୁରୀ ପାଇଁ ଯଦି ସକାଳ 6ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମରେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସେଇଟା ସକାଳ 6:09:28 ହବା କଥା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଛି ସେଇଟା ପୁରୀ ପାଇଁ ତାର ନୂଆପଡା, ଅନୁଗୁଳ, ତରଭା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ହଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଷ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା 5:35:39 ମୀନ 3:42 ରୀତାରେ ହବ ସମ୍ବଲପୁରରେ 5:35:39। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କେତେବେଳେ ହେବେ? -6:20 5:35:39 ରୁ 6 ମିନିଟ 20 ସେକେଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ, ତାମାନେ 29, 5:29ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିଭିନ୍ନ ଲଗ୍ନରେ କେତେବେଳେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ସେଇଟା ଡିଟେଲ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ପୁରୀ ପାଇଁ ହେଲା ସେଇ 6 ମିନିଟ 8 ସେକେଣ୍ଡ ମାଇନସ ହବ ଏବଂ କଟକ ପାଇଁ -6.46 ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ଆମର ଏଥିରେ।
ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ବାଜିକରି 6 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ନେଇସାରିଛି। ଆଉ ଯାହାବି ଆଜିକାର ଯୋଉ ନିୟମଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜିକା ଶ୍ରବଣଟା, ସେ ପଞ୍ଜିକା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବୀର କିଶୋର ନାୟକ ମହୋଦୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣତି ମା ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇକିରି କାମଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇକି ମୋର ଏ ପଞ୍ଜିକା କଥନଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରିଛି। ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ବାସନା ବାସୁଦେବସ୍ୟ ବାସିତଂ ଭୁବନଂ ତ୍ରୟମ୍ ସର୍ବଭୂତାନି ବାସୋऽସ୍ମି ବାସୁଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ଓମ୍ ବାସୁଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମର ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ ଭାଗବତ ଭଗବାନ, ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ଭାଗବତ ଶ୍ରୋତୃବର୍ଗ ମାନଙ୍କର, ଗ୍ରୀଭାନ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର, ବରଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରୀ କାଳୀ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭଗବତ ଜନ ପ୍ରତି ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ବାର ହରି ବୋଲ। ଆଜ୍ଞା। ଓମ୍ ଜନମାଦାସ୍ୟଂ ଯତଂ ନୟାଦିତରତଂ ଚାର୍ଥେଷ୍ବିଜ୍ଞସ୍ୱରାଟ୍ ତେନ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଦାଜ ଆଦି କବୟୋ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ଯତ୍ ସୂରୟଃ ତେଜ ମାରି ମୁଦା ଯଥା ବିନିମୟୋ যত্র ত্রিসর্গমৃষাম ধামনাথেন সদা নিরস্ত কুহুকাম সত্যং পরম ধীমহি। অংধর্ম প্রজ্যোতিতং কৈতবত্র পরমং নির্মৎসরাণং সতাম বেদ্যং বাস্তব মত্র বস্তু শিবদম তাপত্রয়োন্মূলিনম শ্রীমৎ ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিং বা পরেশ্বরাম সদ্য হৃদয়বরুদ্ধ তত্র পৃথিবী শুশ্রূষণাৎ। ওম নিগম কল্পতরু গলিতং ফলং সুখ মুখাদ্রব সংযুক্তম পিবত ভাগবতম রসমালয় মুহুরহ রসিকা ভুবি ভাবুকাম। ওম হরি ওম তৎসৎ। হরি ওম তৎসৎ। ওম আজ্ঞা যাহা হଉ ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆଜି ଭଗବାନ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହଉଛି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଚେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ। କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ଆଜି ହଉଛି ଉଚେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ। ଏ ଉଚେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀରେ ଆଜି ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଖାନ୍ଦେ କହରେ ଭାବ, ତାହେଲେ ମୋର ଯଦି ଭାବନା ଶୁଭ ହେଇଛି ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଲେଖିଦେଲେ ହବନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯୁଗ ଉପରେ। ଯୁଗ ହଉଛି 4ଟି ଯୁଗ ହେଲେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ହୁଏ। 71ଟି ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲେ ଏକ ମନନ୍ତ ହୁଏ। 14ଟି ମନନ୍ତ ହେଲେ ଏକ କଳ୍ପ ହୁଏ। ଭାଗବତ 11 ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଲତା ପୀଡ଼ନେ ତନୁ କ୍ଷୀଣ କଳ୍ପେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜୀବନ। ଏ ଜୀବନଟା ହଉଛି 120, କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ହଉଛି 100 ବର୍ଷ, ଜ୍ୟୋତିଷରେ 120, ଗୋଟେ 108, 78 ଏବଂ 62। ଗୋଟେ ହଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ ମତ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବଙ୍ଗୀୟ ମତ। ତାପରେ ଶୁଭ ଲାଭ, ଆମର ଯୋଉ ଲାଭ କେମିତି ଆସିବ,
ନା ଲଗ୍ନର ଦଶମାଧିପତି ଯଦି ବଳଶାଳୀ ଥାଏ, ଦଶମାଧିପତି ଏକାଦଶାଧିପତି ହଉଛି ଶନି। ଶନି ଯଦି ନିଜ ଘରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ମିତ୍ର ଘରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧି ହବ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହବ। ଯଦି ପାପରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଅସତ ଧନରେ ଧନ ଆସିବ, ଅସତରେ ଯିବ। এইটা ହେଲା ଲାଭାଧିପତି, କର୍ମାଧିପତି ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନ, ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ସାର୍ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମର ହଉଛି 12ଟି ସ୍କନ୍ଦ। ସ୍କନ୍ଦ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସ୍କନ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଧୁର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମଧୁ କେମିତିଆ ନା, ମଧୁବା ତାରୁତାୟତେ ମଧୁ କ୍ଷରନ୍ତି ସିନ୍ଧବ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧବ ସିନ୍ଧୁରୁ ଖେରୁଥିବା ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସିନ୍ଧୁରୁ ଖେରୁଥିବା ଯୋଉ ମଧୁ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ମଧୁକୁ ଆମେ ପାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ କଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଅଧିକାର ଲୀଳା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଲୀଳା, ତୃତୀୟରେ ଆତ୍ମଲୀଳା, ଚତୁର୍ଥରେ ସନ୍ଥ ଲୀଳା, ପଞ୍ଚମରେ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା, ଷଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା ଏବଂ ବାସନା ଲୀଳା, ମନନ୍ତ ଲୀଳା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲୀଳା ଏବଂ ଦଶମରେ ନିରୋଧ ଲୀଳା, ଏକାଦଶରେ ମୁକ୍ତି ଲୀଳା ଏବଂ 12ରେ ସନ୍ଥ ଲୀଳା। କାଲି ବି ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ସର୍ଗଶ୍ଚ ପ୍ରତିସର୍ଗଶ୍ଚ ବଂଶମନନ୍ତରାଣୀ ଚ ବଂଶାନ ବଂଶାନୁଚରିତ ଚେତି ପୁରାଣ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ। ପୁରାଣରେ କଣ ଶିଖିବା ନା, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ବୋଇଲେ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ମନକୁ କେମିତି ଚଳେଇବା ଏବଂ 3ରେ ହଉଛି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳେଇବା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ଦ୍ଵାରା କିପରି ଆମେ ରହିବା, କିବା ମୃଗୁଣୀ ଭଳିଆ ଜାଲରେ ପଡିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚଭୂତ ହଉଛି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶରୀର। ଇଏ ଶରୀରଟା ଭଡାକୁ ମିଳିଛି ନା ଆମର ନିଜର? ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର। କାହିଁକି ନା, ଏ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜଗତ ଗୁରୁ ଆମର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜନ୍ତୁ ନାମ ନର ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ତମଙ୍ଗ ପୁଂସ୍ତଙ୍ଗ ତତ ବିପ୍ରତାମ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ପରତା ବିଦୁତ୍ତଙ୍ଗମଷ୍ଟମାତ ପରମ ଆତ୍ମାନାତ୍ମଙ୍ଗ ବସୁନ୍ନବ ବସୁନ୍ନବମ୍ ବ୍ରହ୍ମକୂଳ କଣ ଜନ୍ତୁନାଙ୍ଗ ନର ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭତମ ପୁଂସ୍ତଙ୍ଗ ତତ ବିପ୍ରତା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ପରତା ବିଦୁତ୍ତଙ୍ଗମଷ୍ଟମାତ ପରମ ଆତ୍ମାନାତ୍ମଙ୍ଗ ବସୁନ୍ନବ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନାଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥିତେ ଶତକୋଟି ଜନ୍ମ ସୁକୃତେ ପୁନେରି ବିନା ଲଭ୍ୟତେ। ଯେତେ ଜନ୍ମ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହବା ସାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହବା ସାର, ପୁରୁଷ ଭିତରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ଯିବା ସାର ଏବଂ ୟାର ଏଗୁଡାକ ହବାକୁ ହେଲେ 7 କୋଟି ଜନ୍ମ ସୁକୃତୈ। ଆପଣ ସେଇଠି କହିବେ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେନି? କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସଦାଚାରିଣୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ସହକର୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ମତେ ଚିନ୍ତି ଅନ୍ତେ ପାଇବ ମୋକ୍ଷ ଗତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦଶମ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ବିନାଶୟରେ ପୁରୁଷ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପତ୍ନୀ ଦିଆହେଇଛି, ପତନା ତ୍ରାୟତେତି ପତ୍ନୀ। କେମିତିଆ ପତ୍ନୀ ଆଗକୁ କହିବି। ଚଣ୍ଡୀ ତତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଗଳ ସ୍ତୋତ୍ରରେ, ପତ୍ନୀ ମନର ବାଙ୍ଗେ ହି ମନୋବୃତ୍ତ୍ୟାନୁସାରିଣୀ ତାରି ଦୁର୍ଗ ସଂସାର ସାଗର ଶ୍ୟାକୁଳତ ଭବାମ। ପତ୍ନୀ ମନର ମାନେ ପତ୍ନୀ ହଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି 4ଟା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଂସମୟୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ନେହମୟୀ। ପଞ୍ଚଦଶୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଯିଏ ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଥିବ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସତ୍ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟଶ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀ କରଣଶ୍ଚ ଦାସୀ ସ୍ନେହେଷୁ ମାତା ଶୟନଶ୍ଚ ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଖା ହା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରିୟା ମେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟଶ୍ଚ ମତେ
कार्य समय मंत्रित्व हिसाब से काम करे गृहिणी गृह में ठिया हो जदि से गृहिणी न हुए से गृह रही पारिब नाही हेतिपई गृहिणी होती प्रथम घरर खुंट हेतिपई स्त्री लोक मान को कुहाई कौन ना कन्या रत्न दुष्कुलापी जदि से कन्या रत्न होता है ताको निश्चित ग्रहण कर तेणिक मुझे जाऊनी किंतु आउ गोटे कथा कहती मांसमयी एवं स्नेहमयी यदि कौन सी पुरुष रूप से आकृष्ट हुए से स्त्री की केबे हेले उपदेश दे पारेना जदि स्नेहमयी थाए जे पत्नी मनर बांधे ही मनोवृत्ति अनुसारी तारिणी दुर्ग संसार ये संसार सागर पारी हवाई ता गर्भर उत्तम संतान जन्म हुए से कौन करे ना कुल पवित्रम जननी कुतार्थ वसुंधरा पुण्यवतिष्ठते नाम अपार सम्मेत सुख सागरे लीन परे ब्रह्मणि जस्य चेता ये भली पुओ को से जन्म दिए जिमती रामकृष्ण एवं निगमानंद एवं अभिराम इत्यादि इत्यादि यही भली पुओ को आज दे से आज कुल पवित्र करते जननी दुई कुल को उद्धार करते जननी कुतार्था वसुंधरा पुण्यवतिष्ठते नाम अपार संबित ब्रह्मविति ब्रह्मणि स्थित ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ टिके मन पड़े आज्ञा यहाँ को बोलती ब्राह्मी स्थिति धनर्जय किंतु ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नईन प्राप्त विमोहति कृत्वा सामंत काले ब्रह्म निर्वाण बुझती जो पुओ ब्रह्मविति हुए से आज कौन करे ना से आज माने कूला पवित्र करे जननी जननी कुतार्थ हुए जोटा ही आपण सप्तम स्कंद हिरण्यकशिपु रे पढ़िबे आज्ञा आमे अजामिल उपाख्यान को जा प्रथम होती अजामिल विप्र कथन बही लिखाई ताले अजामिल ब्राह्मण कथन ब्राह्मण कथा भी कहुई अजामिल नामे से महापापी तरीगला पुत्र नाम को जपी अज जुगत मिल समान अजामिल अज होती अजपी सन्नवेयात्मा अज अनंत अज अनंत सर्वव्यापक जो परमेश्वर परमात्मा तांकु जे संधान करे एवं संधान करिकिरी पाए से गोटे प्रकार होती अजामिल जदि से अज जदि मिल अर्थ होती माया जदि माया सहित मिशीगला आ परमेश्वर परमात्मा संधान पाइपर ना अजपी सन्नवे आत्मा एक द्वितीय हूँ अजामिल से हूँ अजमिल समान अजामिल अजामिल अजा अर्थ हूँ माया माया सहित जे मिसिक रहे मम माया दूरे तोया जे रहे से हूँ अजामिल आज्ञा इठी कौन ये माया रे इठी अजामिल विप्र किपरि भाव रे आज तार माया सहित आज पशि जाइछि तार माया बोले अज्ञान हो जाइछि अज्ञान अज्ञान से आसी जाइछि सेथि पई आज हमर से उपाख्यान अछि एथिरे लिखाइछि आज्ञा द्वितीय अध्याय रे विष्णु दूते नाम महिमा जम दूते सुनाई विप्र अजामिल विष्णु लोक सुनाई विप्र अजामिल विष्णु लोक को घेनी गले इठी नाम महिमा लिखाई कि जे ब्राह्मण आदि चारि वर्णे तरिवे नाम संकीर्तने ताले नाम संकीर्तन रे तरिवे किंतु यही खाली पूर्वाभास देकर मो बाट गुमु जीवी ताले आजिकल यज्ञ कीर्तन इत्यादि सबुआड़े होती लोक अधिका मद पीउछि कि नहीं असत मार्ग रे जाउछि कि नहीं क्षीर बिक्री करिवार अछि मद किनिवार अछि ताले कीर्तन आउ यज्ञ इत्यादि 24 परी 25 परी जेते परी सब होउछि ताले कुआड़े जाउछि सेही नामटा को आमे धरिबा किंतु आज्ञा अजामिल होउछि कान्य कबिजर ब्राह्मण ता बापा ना होउछि देवल ब्राह्मण किंतु से होती श्रोत्रिय जमती आमर लिखाई बेश्या गृह को गले अपवित्र किंतु आमर जाग यज्ञ रे बेश्या द्वारा माटी होती पवित्र किंतु सिठी कहीं पवित्र ये कौन अपवित्र तारी कथा मु कहबी आउ आमर नाम कथा कहई कहि
ଯେତିକି ମତେ ଜଣା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯଜମାନିଆ ବାମୁଣ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଅଜାମିଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି କଣ ନା, ଅଜାମିଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହଉଛି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣର ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ହଉଛି କଣ, ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ସେ କଥା ଟିକେ କହୁଛି। ଅଜାମିଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଥିଲା, ଜନ୍ମନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞେୟ ସଂସ୍କାର ଦିଜ ଉଚ୍ୟତେ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟାପୀ ବିପ୍ରତ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଉଚ୍ୟତେ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ତିକି ଭୋଜନରେ ବସିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିଜତ୍ୱ ପାଇବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ରତ୍ୱ ପାଇବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଙ୍ଗତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନରେ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ତିକି ଭୋଜନ ବୋଲେ ଜାତୀୟ ନା ପଙ୍ଗତରେ ବସିବ ଯଦି ସେ ଦ୍ୱିଜ ବର୍ଜିତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିଜ ବର୍ଜିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ସେ ନା, ଅସିଜୀବି ମସିଜୀବି ଦେବଳ ଗ୍ରାମ ଯାଜକାମ ଧାବକ ପାଚକ ଚୈବ ଷଡ଼ୈତେ ଦ୍ୱିଜ ବର୍ଜିତାମ। ଯୋଉ ଲୋକ ଅସିଜୀବି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବାଟରେ ମାରହାଣ କରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଦ୍ୱିଜତ୍ୱ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅର୍ଥ କାଗଜ ପତ୍ର କାମ କରି ଯେ ପର ଜୀବନ ମାରେ ସେ 2 ନମ୍ବର। ଦେବଳ, ଯେ ଦୈନିକି ମନ୍ଦିରରେ ରହି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରି 3 ଥର ଇଏ କରେ, ବେଦ ପାଠ ନ ପଢିକିରି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯଜମାନୀ ପଇସାକୁ ଆଶ୍ରା କରେ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକିରି ବେଦ କର୍ମ କାଣ୍ଡରେ ବେଦ ନିୟମରେ ଯାଏ ନା, ଯୋଉଟା ହିଁ ଅଜାମିଳ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଅଛି। ବେଦ ପରିହିତ ଧର୍ମ ଧର୍ମସ୍ଥ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଦ ନାରାୟଣ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ରୀତି ସୁଶ୍ରୁମ ସ୍ଥିତି, ବେଦକୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ଯାଜକା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗ୍ରାମ ଯାଚକ ବୋଇଲେ ଦୂତପଣରେ ୟା କଥା ନେଇ ତା ଆଗରେ କହେ, ତା କଥା ନେଇ ୟା ଆଗରେ କହେ, ସେଇଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ବୁଲିକିରି ରୋଷେଇ କରେ ସେ ଦ୍ୱିଜ ବର୍ଜିତ ହୁଏ। ଷଡ଼ୈତେ ଦ୍ୱିଜ ବର୍ଜିତ, ଏ 6 ଜଣ ହଉଛି ଦ୍ୱିଜରୁ ବର୍ଜିତ, ବିପ୍ରତ୍ୱ ପାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଅଜାମିଳ ତାହା ନୁହଁ, ଅଜାମିଳ ହଉଛି ବିପ୍ର। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବିପ୍ର ପ୍ରିୟ ଧାର୍ମିକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ରର ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ ନା, ରାଜ ଧର୍ମ ରାଜ କରମ ରାଜ କୁଳ ବଂଶତ ଭବ ରାଜନଂ ପୁରୋହିତାର୍ଥେ କୁଳ ଗୋରୁ ବଶିଷ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ ଧର୍ମ, ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ କଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ କଣ, ରଜାର ଧର୍ମ କଣ। ରଜାର ହଉଛି 7ଟା ଧର୍ମ, ଯମ ବରୁଣ କୁବେର ଇନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି, ଆଉ ବରୁଣ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହଉଛି ରାଜାର ଧର୍ମ। ରାଜାର ଧର୍ମ କହିବ ଏବଂ 8ଟା ଗୁଣରେ ରାଜାକୁ ଯିଏ ଚଳେଇ ପାରିବ। ଅଷ୍ଟୌ ଗୁଣା ପୁରୁଷ ଦୀପୟନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାଶ୍ଚ କୌଳଶ୍ଚ ଦମ ଶ୍ରୁତଞ୍ଚ ପରାକ୍ରମ ଚ ବହୁଭାତି ତାର୍ଥ ଦାନ ଯଥା ଶକ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ଚ। ଏ କଥା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ ହଉଛି ପୁରୋହିତ ହବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଯୋଉଟା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଗ୍ନିମୀଳେ ପୁରୋହିତ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦେବ ମୃତ୍ୟୁଜାମ ହୋତାରଂ ରତ୍ନନାଥ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋତା ହବ। ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ତା ଦେହରେ ଯଦି ଲଙ୍କା ପକେଇବା ତାହେଲେ ତାର ଗୁଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଆମେ ଘିଅ ଢାଳିବା, କପୁର ଦବା, ମହୁ ଦବା, ତାହେଲେ ବାସନାରେ ଏ ବିଶ୍ଵ ମହତିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏଇଭଳି ଗୁଣ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଥିବ ତାକୁ ବିପ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମବିତି କାହା ଯିଏ ହୁଏ ସିଏ କେମିତିଆ ନା, ତାର ପରିଚୟ ମାତା ମେ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ପିତା ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ୟତେ ବ୍ରହ୍ମ ଘଟିତ ଶକ୍ତି ତତ ରୂପେଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଅଜାମିଳ ହଉଛି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ପୁରୋହିତ। ସେ ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ କରିବ। ସକାଳୁ ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଅଛି,
କାହିଁକି ନା ଆମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ନା ତିନି ଋଣରେ ଋଣୀ କରିଛେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେବ ଋଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଋଷି ଋଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିତୃ ଋଣ। ଇଏ ତିନି ଋଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବା ପାଇଁ ଆମେ ପଇତା ପକେଇଛେ ଏବଂ ବିବାହ ବେଦୀରେ ପତ୍ନୀ କି ଦେଇଛେ। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଆମେ ଦି ଜଣ ଉଭୟ ସମାନ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବସାଯାଏ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲାଯାଏ, ସମଜନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵେ ଦେବା ସମାପ ହୃଦୟାନ୍ନିନୌ ସମ୍ଭାତରିଷ ସମ୍ଭାତା ସମଦଷ୍ଟିତ ଭାତିନୌ। ଆମେ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ସମାନ, ତୁମ ହୃଦୟ ଯା ମୋ ହୃଦୟ ଯା। ଏଇକ୍ଷିଣା ତ 60-40 ଆଉ ଏଇକ୍ଷିଣା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି 40, ପୁରୁଷ ହଉଛି 60। କୋଉଠି ହେଲା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି କୁହା ହେଇଛି? ସମଜନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଦେବା ସମାପ ହୃଦୟାନ୍ନିନୌ। ସମାନ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜଳ ପଡେ ସେ କୋଉଠିକି ଯାଏ? ସମସ୍ତ ସହଧର୍ମିଣୀ କେମିତି ହବ? ସେ ଯଦି ସମାନ ନହେଲା ସହଧର୍ମିଣୀ କେମିତି ହବ? ସମଜନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ବେଦ ମନ୍ତ୍ର କହିଛି ଯେ ସହଧର୍ମିଣୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେଠି ରାଜଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ରାଜ ପୁରୋହିତ କଥା କହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତିନି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆମର ପତ୍ନୀଟିଏ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପତ୍ନୀ ତାର ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଣେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ତୁମର ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠିବ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କାମ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ଦୈନିକ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି? ସେଟା ହଉଛି ନିତ୍ୟ କର୍ମ। କଲେ ମୋର ନିତ୍ୟ କର୍ମ କଲି, ମୁଁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିବା କଥା ମୁଁ କଲି। ମୋ ଲୁଗା ମଳି ହେଇଛି ମୁଁ ସଫା କରିବି, ତା ପାଇଁ କଣ ପୁଣ୍ୟ ହବ? ମୁଁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ନ କଲେ ପାପ ହବ। ସେମିତି ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ଦେବ ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ, ଦେବ ଯଜ୍ଞ, ପିତୃ ଯଜ୍ଞ, ନର ଯଜ୍ଞ, ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ଆକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କାଷ୍ଠ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ମୋର ଦରକାର, ଫଳ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଜି ଦାସୀପତି ସହିତ ପଡିଯାଇଛି। ଦାସୀପତି ବୋଇଲେ ବୃଷଳୀ କନ୍ୟା ସହିତ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଯେ ହେଇଛି କଣ ନା ଆଜି ଯମଦୂତ ମାନେ ସେ ଆଜି ଆମର ପଳେଇ ଯାଇଛି, ବେଶ୍ୟା ସହିତ ସେ ରହିଯାଇଛି। ଏବଂ ରହିଗଲା ପରେ ସେ କିପରି ନିଜ ଧର୍ମକୁ କଲା ଦୂର, ପିନ ଉରଜ ମନୋହରେ ସ୍ନେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପରିତୋଷଣ ତାକୁ କରି ସେବକ ମତେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କଥା। ଆଜି ସେବକ ଭଳିଆ ସେ ଆଜି ରହିଯାଇଛି କୋଉଠି? ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବୈଦେଶରେ, ବଡ କୂଳେ ଜାତ ବିଭୁ ଭଗିନୀ ତୁହି ବୃଷୟନ୍ତୀ ଆଚରଣ ଭଲ ତ ନହି। ଯେମିତି ଆମର ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଡେ ଦାମ୍ଭିକ ତା ତେଜ ମୋତେ ଅଠଇ ଜଣା, ଫୁଲ ଧନୁ ଆଗେ ପଡିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅଇ ବଣା। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଇଏ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆଜି କରିଛି କଣ ନା ଆଜି ବେଶ୍ୟା ଘରେ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ୟା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଇଛି ନିଜର ବାପ ମା ଏବଂ ପତ୍ନୀ କି ହରେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ବଢିଆ କଥା ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ଅଭିବାଦନ ଶୀଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ସେବିଣାମ ଚତ୍ୱାରି ତସ୍ୟ ସେବନ୍ତେ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯଶୋ ବଳାମ। ଏ ଆକୁ ଆପଣ ଅଭିବାଦନ, ଯୋଉଠି ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ଥାଏ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବାଦିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମତେ ଯିଏ ଆଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅନାଦର କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜ ବାପ ମା କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଜାମ୍ବିଳ ଯେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କଣ ନା ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପାପ ଗ୍ରାସ କରି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପାପ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପାପଟା କେମିତିଆ? ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ଯାହାକୁ ମନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ କୋଉ ପାପରେ ମୁକ୍ତ ଅଛି, କୋଉ ପାପରେ ମୁକ୍ତ ନାହିଁ?
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च देश विश्वासघातकाम ते नरा नरके जानते जावश्चंद्र दिवाकरो मित्रद्रोही कृतघ्नच विश्वासघातकाम पापरे केबे हेले मुक्त नाही जो पत्नीर हाथ धरिकी आनीथिला ताको अलगा करिकी जेतेबेले से पळेई गला से मित्रद्रोह पाप कृतघ्नता पापरे ताको लागिला ताले ये पाप कोठिकी जीवन कुआड़े जीवन किमिति जीवन शास्त्र रे कुहाई सेतु बंध समुद्रेष्ट गंगा सागर संगमे ब्रह्मा मुचते पापी मित्रद्रोही नमुच्यते जे मित्रद्रोह पाप केबे हेले तुमको छाड़े ना ब्रह्म हत्या पाप तपस्या रे जाई पारे किंतु मित्रद्रोह पाप अर्थात गोटे झील तुमको भल पाइकिरी जेतबले तुम हाथ धरिकी तुम्हें कहीच गुरुबाणामिते सौभगाय तुम हाथ को मु धरी तुम्हें सौभाग्यवती की सौभाग्यवती हम मु तुमको सौभाग्यवती मार्ग देवी ए कथा कहीकि तुम आणिक छाड़ी देकरी घरे से चले किमिति आज तबे से आज अजामिल पलि जाइए मित्रद्रोह विश्वासघातक पाप लगी ताले जदि सेतुबंध समुद्रेष्ट गंगा सागर संगमे ब्रह्मा मुचते पापे मित्रद्रोही नमुच्यते मित्रद्रोही पाप केबे हेले जीव नाही हेतिबाई लक्ष्मण सुग्रीव को कहिथिले गोघ्नि चैव सुरापे च चौरे भग्नवते तथा निष्कृति विहता सदभे कृतज्ञे नास्ति निष्कृते जदि तुम्हें गोबद्ध कर एवं सुरापान कर चोरी कर या धरो तुम्हें जीव माने मुक्त हो किंतु मित्रद्रोह पापर मुक्त हब नाही हेतिबाई अजामिल निज स्त्री की आग जे तो ठकी देछि सेथिबाई से मित्रद्रोह पाप करिछि मित्रद्रोह पापर मुक्ति नाही किपरि मुक्ति हब हेतिबाई ठीक यही बाबद आलोचना आज भागवत भगवान सुखदेव आज राजा परीक्षित को कहते जे किपरि तुम्हें मुक्ति पाइब ना प्रथमे कहले मुहूर्त मात्र कृष्णवाणी मुखे उच्चारी कर्णे शुणी कि प्रयोजन ये संसारे से प्राणी आत्मा को उद्धारे मुहूर्त मात्र कृष्णवाणी यदि मुखे उच्चार से यदि मुख थी से केमिति उच्चारण करिब से जदि काल थिब से केमिति सुनिब ताले इथि जे अंत काले हरिवाणी मुखे उच्चारी ताले से अंत काले कहले एवं कहले जे मुहूर्त मात्र कृष्णवाणी मुहूर्त मात्र यही दीटा केंद्र बिंदु आमर प्रथम है आम तेणिकी जा उपाख्यान को आमर उपाख्यान है कौन ना अजामिल आज विप्र अजामिल विष्णु लोक को घेनी गले विष्णु लोक को जीवाई सेठी जमदूत मान को विष्णुदूत कहते आज्ञा कहते जे ये तुम्हें नियम रे चलिब नियम बोले किमितिया नियम क्या कहती ना ये वेद ईश्वर वाणी वेद विहित जेते कर्म संसारे बोलाए कि धर्म वेद परिहितो धर्म धर्मस्त विपर्ययाम वेद नारायण साक्षात् स्वयं भूरिश्रमाम वेद वेदाहमेतं पुरुषाम महंतमादित्य वर्णाम वेद आहमेत पुरुष वेद जहाँ को नेति नेति स्मरण करे एवं एवं बहुविराज ज्ञापित ब्रह्मण मुखे जो परमेश्वर मुख निश्रुत वाणी होती वेदम जे शास्त्र विधि मुत्सर्ज्यम जे शास्त्र को माने शास्त्र पढ़ी शास्त्र रे नियम रे जाए ताको ही विद्वान कुआ जाए शास्त्र होती कौन ना भागवत रे प्रथम रे लिखाई ए कपट भाव जाहार नाही स्वभावे सा कपट भाव जार नाही स्वभावे शास्त्र जे बोलाई कपट भाव कहार नाही ना साधु संतर नाही शास्त्र बोले किए से ना वेद एक प्रयोजनम अशास्त्र प्रतिपादक इति शास्त्र ये गोटाई जिनिस को वेद निये किपरि निये ना वेद रे केबे हेले सिठी गणेश लक्ष्मी सरस्वती इत्यादि इत्यादि न थांती किंतु आमर कर्मकांड रे थांती
किंतु कहीं ना गणेश को पूजा कले मोर इंद्रिय ठीक रहिबो विद्या आसीबो सरस्वती के पूजा कले मोर ज्ञान मार्ग देबे दुर्गा को पूजा कले दुर्ग मोर विपद जीव दुर्ग बोले विपद बोले ये न काम क्रोध लोभ जीव आउ इत्यादि इत्यादि जीव किंतु एक देव सर्वभूतेषु गुण ईश्वर एक जेमिति ट्यूबवेल पानी कूओ पानी के यदि मिसई दबा ताले आमे को पानी कहबा ट्यूबवेल कहबा ना नई कहबा को पानी कहबा ताले पानी कहबा यदि पानी कहबा ताहले ईश्वर एक ना कौन एक देव सर्वभूतेषु गुण किपरि ईश्वर एक ना ब्रह्म जुगत निर्गुण समान सबल ब्रह्म ब्रह्म जुगत माया समान ईश्वर ब्रह्म जुगत ईश्वर जुगत अविद्या समान जीव ये जीव अल्प सकती सते युवती एक पति सीटी इंद्रिय उपर लिखाई ताकू जाणी मु जाऊनी किंतु इठी जोटा लिखा जीव बोले कौन जीव ठे अज्ञान अच्छी किंतु ईश्वर गठे अज्ञान नाही से होचंती शुद्ध सुवर्ण मुंडा सुना त्रिगुणे जार संग नाही उद्धव ईश्वर टिसई जोटा गीतार आमर लिखाई जे त्रैगुण्य विषय वेदा एवं ईश्वर कौटी मिलबे न तत भाषयत सूर्य न शशांक न पावक जोटी सूर्य चंद्र अग्नि जाइना अर्थात त्रिगुण त्रिगुण बोले सेठी कौन ईश्वर कौटी मिलबे ना जोटी सत्य शांति आनंद अच्छी ये त्रिगुण भितर सबुठार ऊर्धरे होची आनंद हेठिपाई शिवंकर तीनिटा आखि समस्तकर तीनिटा आखि सेटा चंद्र सूर्य अग्नि नुह से होची सत्य शांति आनंद ये तीनोटी आखि ताको लिखाई कुमार समर्थ अलग कथा हो आज्ञा आज अजाम्बिल आज बेश्या घरे रही जाइछि किंतु जमदूत माने आलोचना कर विष्णुदूत को कहते कौन ना वेद परिहितो धर्म वेद परिहितो धर्म यह धर्मस्थ विपर्जय वेद नारायण साक्षात स्वयं हो रीति सुश्रुमाम किंतु सही द्वितीय अध्याय विष्णुदूत माने कहते आज कहीं अजाम्बिल कुपोषगामी है प्रजा पितर जे शास्तारंग साधव समाम जदि शास्त्रेषु वैषम्यम किं जाति शरणं प्रजा जो लोग जेतबले ब्राह्मण तार शास्त्र को न शास्त्र नियम को न मानी जेतबले निज नियम रे जाए जे यथा भांग प्रपदे ना ना जज्जदा तरति श्रेष्ठ तत्देव तरजन जो लोक जे निज वंशर सिटी होती उत्तर जन इठी होती शास्त्र जे शास्त्र नियम को जानिकिरी फेरे जानिला नाही जेतबले निजर अधीन रे गला से कुमार्ग को गला किंतु केतबले से आसीबो जस्यांके स्थिर आधाय लोक सोपित निवृत स्वयं धर्म अधर्म बांगन ही भेद यथा पशो जेतबले धर्म कौन अधर्म कौन जेतबले केतबले जानिबो ना जेतबले वेद पढ़िबो सही कथा हमर विष्णुदूत कहउचंती एत अत्यंत्य अद्भुतम देखिलु तुम्हार चरितम समदर से साधु जने अधर्म स्मरणे केशने अदंड्य अप्यापी जे प्राणी ताको दंड व्यर्थ पुनि अधर्म अप्रापी प्राणी किए थे ना आज्ञा ये तो मु पाप कथा कहली किंतु धर्म किमिति आमर हुए ना वेद स्मृति सदाचार शस्य प्रियमात्मनाम एक चतुर्वेद प्राह साक्षात धर्म से लक्षण वेद स्मृति बोले परा सरस्वती मनुश्रुति इत्यादि थिब सदाचार आचार मान क्या कहती ना आचार जार विचार शुद्धि थिब जार अन्न शुद्धि थिब जार मन शुद्धि थिब एवं थी आउ गोटे कौन रहीगला मोर मन पड़नी ये हूँ चतुर्विध प्राह आउ कौन ना आचार परम धर्म महाभारत लिखाई सर्वेशांगमिति निश्चय हीनाचार परितात्मा प्रेत्यते विनश्यते जो लोक हीनाचार हुए से प्रेत जोनि रे त्रिजक जोनि रे रहे जोटा से नरक जंत्रणा पाए जेमिति कहा को
पापी महापापी अतिपातक उपपातक इत्यादि कहुई। ये हूँ कौ पापी ना जेहेतु निजर बाप माँ एवं स्त्री की दुख दे जो बेश्या घर को जाइए किंतु आज जमदंड मान जमदूत कहते पापी तुम्हें छाड़देल केमी ना से भगवान को स्मरण कला भगवान को जब पापी जब स्मरण कर छाड़ब ताले किमितिया ना से तारी पर्यंत गले मुझे दीपद कह जे धर्म किमिति करिव ना पात्रे दान मते कृष्णम माता पितृष्ट पूजनम श्रद्धो बलिर्ग्रास सर्वेधम धर्म लक्षणम पात्रे दान पात्र किमितिया जार मनरूपक पात्र रे मैला लगी नथिबो अर्थात शर्ट आज्ञा दे कहूँ जन बुद्धदेव भिक्षा मागी जाउछंती तांको से होती साधु सन्थ लोक कि समस्त भिक्षा नेले किंतु जड़े बुढ़ी कहला कहला स्वामीजी मोर गोटे कथा ना कौन ना मते टिके भगवान को देखे दियंत ना मु काली आसबि काल तो देखेदेवी गाधुआ को ये रोषे बास कर रखिले किंतु रखिला परे बुद्धदेव आ खबर पठेदेले मु आज समय ना मुझे तापर दिन खबर देले मुझे आठू आसिले बुद्धदेव आसिले आसिकी जिते दुआर मोरे पहुँची पहुँचवा अल्प बाट अच्छी कमंडल में पुलाए गोबर पुरेदेले पुलाए गोबर पुरे आस दुआर मोरे पहुँचले बहुत भिक्षा दे से वृद्ध महिला जनक वृद्ध महा जनक पलि आसिले आसिक कहले कहले स्वामीजी सांगे सांगे पानी आनी गोड़ धोईदेला गोड़ धोई कहले कहले आउ घर को आसतु ना ना मु ब्रह्मचारी लोक मु घर को जीविनी आउ तुम्हें मत जहाँ दबा कथा एक दियो देले मु तुम भगवान को देखदेवी आते ये तले माने मिष्टान्न इत्यादि जो दिव्य माने स्वादिष्ट भोजन करथिले आणिक देले ये कमंडल देखदेले ये कहले आज्ञा ये कमंडल रे गोबर अच्छी ना मैला लगी पात्र मु स्वादिष्ट भोजन किमी देवी तुम जन्मांतर जो मन रूपक पात्र सी आदि जो मैला अच्छी जार मन रूपक पात्र मैला थाए ताकू कौन स्वादिष्ट भोजन दे हुए अजामिल मन रूपक पात्र महिला थी आज से भगवान नाम नहीं चाहिए महिला पलि जाइए जमदूत मान कहते कौ ना स्मरण कला ना नारायण ना नारायण ना केतबे स्मरण हे ना मनुष्य जन्म को हीनम जो चिन्ह ही नारायण तारो भाग्य वहंत नाही जे चिन्हे से ही अहते मोहि आज्ञा आपण तृतीय स्कंद पढ़ते कपिल देवहूति संवाद अहं ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहं परम पदम ताले मु कि ना अहं ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानमसि सर्वखलमिदं ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि ताले मुहूर्ते निजे से ब्रह्म ताले अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दान दया दम शांति सर्वेषां धर्म साधनम ये पुरुषर धर्म एवं अर्धभाज्या मनुष्यस्य भाज्या श्रेष्ठतम सखा भाज्या मूल त्रिवर्गस्य भाज्या मूलं तरिष्यते जेतबले अजामिल निजर पत्नी हाथ को धरे समस्ते धरते किंतु गृभाणामिते जो हस्तगंठी प्रकर्षण से गुड़ा नुह किंतु जे गृभाणामिते सौभगाय मया पत्या सह जेतले मु ग्रहण करूँ तुम्हें सौभाग्यवती हम आज जे वचन कही आज असत्य हो गला वचन मध्य सत्यवाणी निर्लोभ परधन जानी देले रघुकुल रीति सदा रही आई प्राण जहु बरं वचन नाई अर्थात जे निजर स्वामी होते वचन न रखिबारे किंतु आज से स्त्री तार धर्म रहा ये असत बाट को गला किंतु ये हूँ आज आज्ञा धर्मर कथा किंतु तार पुरुषर धर्म स्त्री धर्म से तो अलग कथा कहूनी आमर प्रसंग ता नुह आज्ञा ये अजामिल तार कुटुंब पोषिबारे व्यस्त मित्र स्वभाव जार तही विश्वास आत्मा समर्पई एठी विश्वास शब्द दिया गला ताले विश्वास बोले कही दास जगन्नाथ मूलटी अटई विश्वास जदि विश्वास किपरि करिव जहाँ पाखरे विचार नहीं ता पाखरे विश्वास आसीबो काई तार अजामिल स्त्री कौन ताको विश्वास कर विश्वास रे विश्व किए देला
ଅଜାମିଳ ଦେଲା। ତାହେଲେ ଅଜାମିଳ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନା ମିତ୍ର ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ତହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମା ସମର ପଇ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୟା ପୂରିତ ଯା ଶରୀର। ତାହେଲେ ଯାହାର ଦୟା ଥିବ ତାହେଲେ କିପରି ନା ଆମେ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛେ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଫୁଲ ଆଣୁଛେ, ତା ଭିତରେ 4 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବହୁ ଫୁଲ ଆଣୁଛେ। ଅହିଂସା ପ୍ରଥମ ପୁଷ୍ପମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ପୁଷ୍ପକମ୍, ଦୟା ପୁଷ୍ପ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଯେ ଅହିଂସା ପ୍ରଥମ ପୁଷ୍ପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ପୁଷ୍ପକମ୍, ତୃତୀୟ କ୍ଷମା ପୁଷ୍ପଞ୍ଚ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚତୁର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ। ଇଏ 4 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ନା ତଦେଇ ଯତି ତନେଇ ଯତି ତଦୂରେ ତଦନ୍ତିକେ ତଦନ୍ତରସ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ଜାଣିବି ବା ଅନୁଭବ କରିବି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଏ କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ କେ ମନ୍ତେ ଯେ ହିଂସା করে ঘোর ঘটে কোটি জন্মর শোভ ফল। গলা এ দ্বিজ অজামিଳ ଯେଣୁ ଆକୁଳେ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଣୁ ଏ ପାପୀ ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ ସକଳ କଲା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏଠି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବୋଇଲେ କଣ? ଆଜିକାଲି ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ସାଂସାରିକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କୃତ। କାୟିକ ମାନେ ମୁଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପାପ କରିଛି, ବାଚିକ ବଚନରେ କାହାକୁ କହିଛି, କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ମନରେ କୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି, କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ସାଂସାରିକ ଘର ସଂସାର କରିକିରି ତୁଅର ମୁଅର କରିକିରି ଆଜି ଖାଦ୍ୟରେ କୁଟ କପଟ କରିଛି, ଜ୍ଞାନ କୃତ ଜାଣିକିରି ବି କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆଜି ନନାକୁ ଡାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ କାମ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଅଜାମିଳ ଇଏ କୋଉ ପାପ କରିଥିଲା ନା ଆତ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ ଆତ୍ମ ସାଧନା କର୍ମକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିପାରେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କୋଉଠି ହେଲା? ଇଏ ଶରୀରରେ ମଳି ହେଇଛି ସାବୁନ ମାଇଲେ ଯିବ। ଏବଂ ନନା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବେଦ ବାକ୍ୟରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମୁଁ ସିନା ଆଜି ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜନ୍ମ ତ ଆକର 4,84,000 ଜୀବ ଭ୍ରମତ ଜହ ଅବିନାଶୀ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କେମିତି ହେଲି? ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ହେଲି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲି। କେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କଲି? ନାରାୟଣ କିଏ ସେ? ନା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱପତ୍ନୀ ଠାରୁ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୁଏ ସେ କୁଳ ପବିତ୍ର କରେ ନା ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହେଇଥିବା ପୁଅ କୁଳ ପବିତ୍ର କରେ? ତାହେଲେ ଦାସୀ ପତ୍ନୀର ପୁଅ କେମିତି କରିବ? ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ସେଠି ହଉଛି କଣ ନା ଏଇଠି ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅଜାମିଳ କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ ହେଇଛି କଣ? ଅଜାମିଳ ଯେତେବେଳେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି କପଟରେ ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କରେ କଣ ନା ଆଜି ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷେ। କିନ୍ତୁ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ପରେ ହୁଏ କଣ ନା କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷେ। ଏଇଭଳି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଏଣେ ବାପ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏଣେ ଯୋଉଠି ସେ ରହିଛି ସେଠି ତାର ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଁକୁ କିଛି ସାଧୁ ମାନେ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଣେ ହେଇଛି କଣ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ ଗାଁରେ ହଉଛି ସେ ବସିକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ହଉଠି କିଛି ପିଲା ଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ବି ଥିଲେ, ଟିକେ ଟୋକାଳିଆ ବୟସ। ସେମାନେ ହଉଠୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାବା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ହେଲେ ରହନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ହେଲେ ରହନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛୁ କଣ ନା ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ଆଜି ଦିନକ ରହିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି କରିବୁ।
ନା ଠିକ ହେଲା। ସେଠୁ କହିଲେ ଏଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଜାମ୍ବିଳ ନନା ଘର ଅଛି, ସେଇଠିକି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଅଜାମ୍ବିଳ ନନା ଘରକୁ ସିଏ ଆଜି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଅଜାମ୍ବିଳର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜାମ୍ବିଳ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଜାମ୍ବିଳ ନାହିଁ। ଅଜାମ୍ବିଳ କୋଉଠିକି ଯାଇଛି? ନା ଯାଇଛି ତାର କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ମଣିଷକୁ ହଇରାଣ କରିବ, କୋଉଠି ଚୋରି କରିବ, କୋଉଠି କଣ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଣେ ହେଇଛି କଣ, ଇଏ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଭୂଷଣୀ ଯୋଉ ସୈନ୍ଦ୍ରୀ ଥିଲା, ଯେ କାମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସିଏ ଆଜି କରିଛି କଣ ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ଭଲ ଭାବରେ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କରେଇକିରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆତିଥ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କରି ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛି, ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଧର୍ମ କଥା ଚାଲିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଅଜାମ୍ବିଳ ମୃଗ ଭାର ପକେଇ ଆଜି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ଗାଁରେ ସବୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଏ ନନା ଆକୁ କଣ ଧରିକି ଯାଉଛ? ତୁମର ଘରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ କଲେ ନା କଣ? ସେଇ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କରିଛି କଣ, ମୃଗ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ତ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ତାହା ମୁଁ ଯାଚି ଦିଏ ବଳେ ଅଜାମ୍ବିଳ ତାର ମୃଗ ଭାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆଜି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡିଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡିଲା ପରେ ସେଠି ଅଜାମ୍ବିଳ କରିଛି କଣ, ସାଧୁ ସେନ ରାତିରେ ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି। ସାଧୁନାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନାଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସମାଗମ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମାନେ ଦର୍ଶନ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସାଧୁନାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନାଙ୍ଗ ପୁଣ୍ୟମ, ଆଉ ତିନିଟା ଟିକେ ରହିଯାଉଛି। ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ମୋର ପାପ କ୍ଷୟ ହବ। ସାଧତୀତି ସାଧୁ ଏବଂ ସମାଗମ, କୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମ କଥା ହଉଛି ସେଠି ଗଲେ ମୋର ପାପ କ୍ଷୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା, ଏଠି ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମାଗମ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସ୍ପର୍ଶ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସମାଗମ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ପାପ କ୍ଷୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ରାତିକ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି ସେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପାପ ମାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହିଁ ଯଥାକ୍ରମ, ପାପର ଗୁରୁ ଲଘୁ ଜାଣି ମୁନି କହନ୍ତି ପରିମାଣି, ତପସ୍ୟାଦି ବ୍ରତ ଦାନେ ପାପ ନାଶନ୍ତି ଏଣେ ଜନେ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରତ ବୋଇଲେ କଣ? ବ୍ରତେନ ଦୀକ୍ଷା ମାପ୍ନୋତି ଦୀକ୍ଷୟା ପୋଥି ଦକ୍ଷିଣା, ଦକ୍ଷିଣା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାପ୍ନୋତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ସତ୍ୟ ମାପ୍ୟତେ। ସତ୍ୟ ମାପ୍ୟତେ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରତେନ ଦୀକ୍ଷା ମାପ୍ନୋତି ଦୀକ୍ଷୟା ପୋଥି ଦକ୍ଷିଣା, ଦକ୍ଷିଣା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାପ୍ନୋତି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ। କଣ ନା ବ୍ରତେନ ଦୀକ୍ଷା ମାପ୍ନୋତି, ଦୀକ୍ଷା ବୋଇଲେ ଦୀକ୍ଷୟା ସହ, ଦୀକ୍ଷା ବୋଇଲେ ମୋର ଦକ୍ଷତା ବଢିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଆସିବ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବ୍ରତ। ବ୍ରତେନ ଦୀକ୍ଷା ମାପ୍ନୋତି ଯଜୁର୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର। ବ୍ରତେନ ଦୀକ୍ଷା ମାପ୍ନୋତି ଦୀକ୍ଷୟା ପୋଥି ଦକ୍ଷିଣା, ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଦୈନିକ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଏବଂ ଯଦି ଯିଏ ବକ୍ତା ଥାଏ ତାକୁ ପାଇଲେ କଣ ଦେବି, ନ ବ୍ରତେନ ଦୀକ୍ଷା ମାପ୍ନୋତି ଦୀକ୍ଷୟା ପୋଥି ଦକ୍ଷିଣା, ଦକ୍ଷିଣା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାପ୍ନୋତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି ସତ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଯୁକ୍ତ ଧା। ମୁଁ ଧାରଣ କରିବି କଣ ନା ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରେ, ବ୍ରତେନ ଦୀକ୍ଷା ମାପ୍ନୋତି ଦୀକ୍ଷୟା ପୋଥି ଦକ୍ଷିଣା, ଦକ୍ଷିଣା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାପ୍ନୋତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ସତ୍ୟ ମାପ୍ୟତେ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ସକଳ ଘଟେ ଅଛି ପୁରୀ, ସତ୍ୟ ପଥେ ହରମ ପଥେ ଘେନି ଯାଅ ମତେ। বসা অপরাধ বর তব প্রেম স্রোতে, হে দাতা ভগবান দিও মতে শুভ বুদ্ধি। তাহলে বুদ্ধি ধিও ন প্রচোদয়া। এটি অজামিଳ আଜି ବ୍ରତ କରିବାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବସି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ
ଏଠି ଆହୁରି ବ୍ରତ କଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବ୍ରତ ସାମବେଦରେ ବ୍ରତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଉପନୟନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ରତ ପତେ ବ୍ରତଙ୍ଗ ଚରିଷ୍ୟାମି ତତେ ପବ୍ର ବିବେକ ତଚ୍ଛକେୟାମ୍ ତେନ ରୁହାମ୍ ସମିଧ ଭବନ୍ନୁତାତ୍ ସତ୍ୟମୁପେମି ସ୍ୱାହାମ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରତ କଣ ହେଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବଡ ଠାରୁ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ପଡେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରେ କଣ ଅଧିକା ପଡେ ନା ଗେଜେଟେଡ ଅଫିସର ଉପରେ ଅଧିକା ପଡେ? ଜଣେ ଛୋଟ ଗରିବ ନିପଟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିନି ପବିତ୍ର ଅସ୍ତି ଚରମ ଭୂମି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ସମାନତା ପାଇବି। ତାହେଲେ ଇଏଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ରତ। କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓଳିକି ହେବି? ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଛୋଟ ବଡ କାହାକୁ ମୁଁ କରିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଅଖଣ୍ଡମୟ ସବୁ ଜଗ ଜାନି କରହୁ ପ୍ରଣାମ ଯୋଡି ଯୋଗ ପାନି। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହିଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜକୁ ମୁଁ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଯୋଡି ଯୁଗ ପାନି ଅର୍ଥାତ ଏ ବ୍ରହ୍ମମୟକୁ ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତକୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ବ୍ରତ ଶିଖିବି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରତଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରତଙ୍ଗ ଚରିଷ୍ୟାମି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାତ ସମୁପାଲଭ୍ୟ ଯଥା ହିମାଂଶୁ କାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀୟ ଦଧାତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନଭଙ୍ଗେତୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ କିରଣ ଆଣନ୍ତି ସେ କିରଣରେ ଆଜି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେଇ ହେମରୁ। ହେମରୁ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେହେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେନେ ହିମରୁ ରୂପ ସନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ହେମରୁ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେନେ ହିମରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୀର୍ଥସନେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିହଷ୍ଟମେ ଦେବା ବିରି ମୁଗ ଧାନ ଚାଉଳ ଆମେ ପାଉଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣରୁ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ ଶୀତଳତା ଶିଖିବି। ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ଶିଖିବି ନା ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଏବଂ ଶୀତଳତା ମୋର ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ବ୍ରତ ପ୍ରତି ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବି। କାହିଁକି? ଅଗ୍ନି ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ ହେବି। ଅଗ୍ନି ସହିତ ଯଦି ବିନମ୍ର ହେବି ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ମତେ ରୋଷେଇ ବାସ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଶରୀରରେ ତେଜ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ବ୍ରତ ପ୍ରତି ବ୍ରତଂ ଚରିଷ୍ୟାମି ତତେ ପ୍ରବ୍ର ବିମିତଚ୍ଛକେୟାମ୍। ତାପରେ ବାୟୁ ବ୍ରତ ପ୍ରତି ମତେ ବାୟୁ କଣ ଦେବେ? ଯେମିତି ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦରେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ମିଳନ୍ତି ନା ଧୀର ସମୀରେ ଯମୁନା ତୀରେ ବସତି ବନେ ବନମାଳୀ। ଧୀର ସମୀରରେ ଯମୁନା ତୀରରେ ମିଳନ୍ତି। ଯମୁନା ତାହେଲେ ନଈ କୂଳକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଖରା ଦିନ ହେଇଛି କେମିତି ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହବ ଦେଖିବା। ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ କୋଉଠି ସମାନ ହିସାବରେ କୋଉଠି ପବନ ଆସେ ନା ନାସା ପାଖରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ଯମୁନା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ। ତାହେଲେ ସେଠି ଆସେ ଆମର ଯୋଉ ଧୀର ସମୀରେ ଯମୁନା ତୀରେ ତାହେଲେ ବସତି ବନେ ବନମାଳୀ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର। ଏରେ ଦୁହି ପାଦେ ନ ମିଳଇ ଏକ ପାଦେ ଧର ଧର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର। ଏକ ପାଦ ବୋଇଲେ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳାରେ ମିଳିବେନି। ସାରେ କହୁଥିଲେ ଏତେକି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ସୁଷୁମଣା ରହିଲେ କଣ ହବ? ଇରେ ଗ୍ରହଣେ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବେ ସର୍ବେ ପବିତ୍ର ହନ୍ତି ଦେବେ। ଅପାନେ ଜୁହତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ପାନ ତଥା ପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗତି ରୁଦ୍ଧ୍ୱା। ଇଏ ପ୍ରାଣ କର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବୁ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ମିଳିବେ ଭଗବାନ ନା
শূন্য মন ক্রিয়া কর্মে ন মিরই সাধু সঙ্গ কলে পাই ক্রিয়া কর্মে ন মিরই সাধু সঙ্গ কলে পাই দীক্ষা নিষ্কাম ধর্ম ভজন অণ অক্ষর অর্থাৎ ଅଣ ଅକ୍ଷର ଯେ ଅଣାକାର ହୁଏ ତେଣିକି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ରତ କଲା ସେ ବ୍ରତରେ ଏଇ କଥା ଶିଖିଲା ନିଜେ ତୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବୁ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବାୟୁ ବ୍ରତ ପତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପବନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମାନତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଶୀତଳତ୍ୱ ଥାଏ ସମାନତା ଶୀତଳତ୍ୱ ଶିଖିବୁ ଏକା ବେଳେ କୋଉଠି ଶିଖିବୁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ରତାନାଙ୍ଗ ବ୍ରତ ପ୍ରତେ ବ୍ରତଙ୍ଗ ଚରିଷ୍ୟାମି ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଏକ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ହବ ସେ ହଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ହେଇଯିବ ତୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କନ୍ୟାକୁ ଆଜି ଦାନ ଦେଇ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ କନ୍ୟା କନକ ସମ୍ପନ୍ନା କନ୍ୟା ଭରେ ଦାସ୍ୟାମି ବିଷ୍ଟମେ ତୁଭ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଜିଗୀଷୟା ଯେ କନ୍ୟା ଟିକେ ଆଜି ଦାନ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ 10ଟି ପୁତ୍ର ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମାରେ ସେ ଝିଅକୁ କହେ ମା ଦଶାସ୍ୟ ପୁତ୍ରୀ ଦେହି ପତି ମେ ଏକାଦଶଂ ବୃଦ୍ଧି ସାନ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ତୁ କେବେ ଖରାପ ପାଇବୁନି ଭଲ ପାଇବୁ ସେ ପୁଅ କିଏ ସେ ପୁଅ ହଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଦଶାସ୍ୟ ପୁତ୍ରୀ ଦେହି ପତି ମେ ଏକାଦଶଂ ବୃଦ୍ଧି ଏକାଦଶ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଲେଖା ହେଲା ବୃହତ୍ତାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଏ सौबाट नवारे पति कामाय पतित्या भवति आत्मनस्तु कामाय पृथिव्या भवति जो स्वामी एवं जो स्त्री तार स्वामी को किंतु सबुले पुत्रवत स्नेह करे ताको भगवान सबुले आशीर्वाद करती सही कथा भगवान कृष्ण कही एते रात्रि तुम्हें कहीं आसिल ना प्रभु किंतु तब कथामृतम तप्त जीवनम तुम कथा शुणा आसिलु ना तुमको जदि बाछंद करती ना कले आमे तत्व चिंता जानिछु एथिपाई भगवान तांको वर देइथिले स्वामी संगते मते चिंती अंते पाइब मोक्ष गति गोप ये गोप कन्यांकर भाव कोटि जन्म रे केक पाइब आज्ञा आज अजाम बिल उपाख्यान आज राजा परीक्षित को आज सुखदेव कहते हे राजन किंतु तुम्हें आज मन कर रख सबुठारु श्रेष्ठ पुत्र हूँ किए से ना जार पुओ नहीं पुओ प्रथम क्या भल पाए ना लोक तार पत्नी की भल पाए किंतु तापरे पिला पिले पुओ को भल पाए पत्नी हूँ शांति पत्नी क्षमा पुत्र सेठी गोटे शांति पत्नी ताले सेठी पुओ हूँ किए से ए स्थूल शरीर पुओ हूँ निजर आत्मा बही पुत्र आत्मा बही कन्या इठी होउचंती किए से पुओ ना इठी पुओ होउचंती आत्मतत्व हिसाब रे होउचंती निजर आत्मा से कहा को भल पाए निजर आत्मा को भल पाए निजर पुओ को भल पाए ना केबे भल पाए ना किंतु स्त्री की भल पाए ना समस्त को छाड़ी दे जाए मृत्यु आसे समस्त को छाड़ी दे जीव ता आत्मा को छाड़ दे पारिबो मन मृत्युटा केमितिया ना मन संगते चले प्राण एमंत मृत्यु रविधान आत्मा को आत्मा देहे स्मरे परम आनंद हेरे जेतले आत्मा परमात्मा को चिंतन करे सेतले पुत्रवत यार कारण होते माता सत्य पिता ज्ञान धर्म भाषा दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षड़हिते आत्म कुटुंबा माता होती सत्य पिता होती ज्ञान माता सत्य पिता ज्ञान धर्म भाषा दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र क्षमार कुपक पुत्र जेतबले से अहं ब्रह्मास्मि जेतबले भगवान को चिंतन कला वेदरे 4 अक्षर नारायण नाम कहुई किंतु वेदरे राम कृष्ण नारायण नहीं कर्म कांड रे अच्छी किंतु जो वेदरे नहीं वेदरे गोटे कथा कहुई जे परमेश्वर परमात्मा तेणु अष्टाक्षर नारायण मंत्र पर बेसी होती माने कर्मकांड एवं तंत्रोक्त विद्या सब जगह दिखाई आज्ञा जिते अजाम बेला आज कौन ना आज कीर्तन कर
आज कीर्तन किपरि करिव ना काहाको कोउठी कीर्तन हुए ना कीर्तन ये देह को देवालय केमिति निजे जानी गला कौन सत असत को सत्संग रे जानला जे काष्ट मध्ये यथा बह्नि पुष्पगंध पय घृताम देह मध्ये यथा देव पाप पुण्य विवर्जितम जेमिति काठ भितरे अग्नि अछि किंतु जेमिति पुष्प भितरे पुष्प भितरे गंध अछि क्षीर भितरे घी अछि देह भितरे ईश्वर अछंती ताले ये देह मिली कहीं ना अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले दुर्लभ नर कलेबर नरक निष्ठान द्वारा मनुष्य जन्म रे कि लाभ जेबे गोविंद करे भाव तांकर संगे कहले भाव निश्चित मिलिब लाभ प्रभु पाद से बुझिले करी देबे तोते पारी मूल लागु था मनुआ पाइबु निश्चय मजूरी आज्ञा निश्चित मजूरी मिलिब धीवर कहिथिला सेई धीवर पाखरे जाई समाप्त करी आज्ञा आज व्रत कला 5टी व्रत आज गुरु शिखाई देले ये गुरु जाने ब्रह्म तत्व निर्गुण आत्म ज्ञान रत जो लोक को भगवान दया करती ताहा पाखु साधु संत विद्वान गुरु को पठाती ये गुरु जाने ब्रह्म तत्व निर्गुण आत्म ज्ञान रत ये जो गुरु आत्म ज्ञान तत्व जानी थे कली रे तो अलग कथा कली रे गुरु पण पण शिष्य नथिबे एक जन तद्विधि कणिपाते नाम परिकष्टेन सेवयाम उपदेष्ट ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिन गुरु को पाखरे पहुंचले समित पानी ना गुरु समीपंगत्वा जतबले गुरु को पाखरे शिष्य पहुंचे हाथ रे कौन धरता है समित धरता है समित पानी नाम कहीं की ना ये यज्ञ करिया पाई यज्ञ यज्ञ कले यज्ञेश्वर भगवान को पाइब जो यज्ञ यज्ञ परमे रिज्यते यज्ञ संहित तंग यज्ञ पुरुषं विष्णु नमामि प्रभुमेश्वर जो परमेश्वर परमात्मा को पाइब तांको दयारु ये शरीर मिली ये कहीं की मिली ना भल विचार करी रे मनुष्य तो भल विचार कले तोर विश्वास भाजन हब विश्वास हेले कौन ना विश्व जुगत आवास ये विश्व रे ये विश्व होची कहार आवास ना परमेश्वर परमात्मा आवास ताल तो का घरे रहीचु ये घर कार ना ये मोर घर ताले मो निज घर कोटा ना उद्धव ये उत्तम घर अटे मनुष्य कलेबर ये घरटा होची तुअर ये घरे रहीकिरी ईश्वर को पाइया पाई तते मिली एवं ये कुटुंब मान को ईश्वर को तते दिया ये कुटुंब मान को सांसारिक कर्म निजुक्ति करिवो एवं यज्ञ करिवो परोपकार करिवो एतक करि साला परे निजे पिला मान को सत ज्ञान सत शिक्षा देई तुमे जेतबळे उपयुक्त मुरबी हबो सेतबळे जोटा लेखाई भागवत रे बयस तृतीय पापटे बने चलिबो तप अर्थे 51 जीवंत दूत माने शुणी अजामिल को पार्श्व पे मृत्यु देले बाहुड़ाई जमर दूत माने गले ये सर्व जम को कहले आज्ञा ये अड़ुआ मड़ुआ रहा ताले नाम संकीर्तन होउची कहीं नाम बोले कौन जो जगार मंत्राणांग प्रणव सेतु जो जगार प्रणव मंत्र रे लागे ना ओम नमो नारायणाय ओम कृष्णाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय किंतु अच्युतानंद महापुरुष लिखिंट न होलिब ओष्ठ तालु न होलिब नासिका देखी करी जम पुणी होईजीव तात काम जेतबले मंत्र मध्य स्थित मन मन मध्य स्थित मंत्र मंत्र मध्य स्थित मन मन मंत्र समाजगत मेत जप लक्षण भज एवं जप कहते किंतु जेतबले दांत सहित जीव लागबनी किंतु जेतबले जप हब सेतबले यज्ञानां जप यज्ञ स्थावराणां हिमालय सेतबले मोर यज्ञ ठीक हेजिव ये यज्ञ रे घी समिध इत्यादि दरकार नहीं आज्ञा सेतबले मुहूर्त मात्र
যে অন্তকালে হরিবাণী মুখে উচ্চারি কর্ণে শুনি কি প্রয়োজন এ সংসারে সে প্রাণী আত্মা কো ধরে। আজ্ঞা ମୃତ୍ୟୁରୁ ଦେଲେ ବାହୁଡ଼ାଇ ଯମର ଦୂତ ମାନେ ଗଲେ ଏ ସର୍ବ ଯମକୁ କହିଲେ ପାଠରୁ ମୁକ୍ତ ଅଜାମିଳ ଦେହ ଲଭିଲା ତତ କାଳ ବିନାଶୀ ସର୍ବ ଭୟ ତାର ଶିରରେ ଦେହିବେନି କର ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତକୁ ନମସ୍କାର ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଛି ମନର କଥନ ମୁଖ ଦେଖି ତାର ଜାଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁର କିଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯମଦୂତ ମାନେ ତ ଫେରିଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ନେଇଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଜାମିଳ କରିଛି କଣ, ସେଠି ଗଙ୍ଗା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଧିକ ମୋହର ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ବିଦିତ ତେଜିନ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସତୀ ରମିଲି ମୁନିଚ ଅସତୀ ବୃଦ୍ଧ ମୋହର ତାତ ମାତ ମୋର ବିହୁନେ ଅରକ୍ଷିତ ତପସ୍ୱୀ ରୂପେ ଥାନ୍ତି ବନେ ତାଙ୍କୁ ତେଜିଲି ଅକାରଣେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଛେ, ଦେବତା ଚେତନ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି 33 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଦେବତା 33 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଚେତନ ଦେବତା 5 ଜଣ। ଏଇଠି ଅଜାମିଳ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ରମିଲି ମୁନିଚ ଅସତୀ ବୃଦ୍ଧ ମୋହର ତାତ ମାତ ମୋହର ବିହୁନେ ଅରକ୍ଷିତ। ତାହେଲେ 5 ଜଣ ହଉଛି ଚେତନ ଦେବତା। ଏକରେ ପିତା ମାତା, ଅତିଥି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଚେତନ ଦେବତା। ଆଉ ଜଡ଼ ଦେବତା କିଏ ସେ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, ଅଷ୍ଟ ବସୁ, ଇନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଜାପତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଦେବତା 33 ଦେବତା। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯିଏ ମୋର ଚେତନ ଦେବତା, ଯେଉଁ ମୋର ବାପ ମା ଅଭିବାଦନଶୀଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ପୋଷେବିଣ ଚତ୍ୱାରି ତସ୍ୟ ଲଭନ୍ତେ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ରସ ବଳମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯଦି ବାପ ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବି, ଏଇଖିଣା ସିନା କଲମ ସାଙ୍ଗରେ ରିଫିଲ୍ ଫ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବାପ ମାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଆୟୁ ଯଶ ବଳ, ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯଶ ବଳ। ଯଦି ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ବାପ ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବି, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବିନି। ମନୁ ମହାରାଜ ଆଗରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ 4ଟା ତତେ ଫ୍ରି, ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯଶ ବଳମ୍, ଏ 4ଟା ତତେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଭଲରେ ରହିବ, ବାପ ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ବାପ ମା ଭାଗ ହେଇ ରହିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବି? ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ତା ସହିତ ବେପାର କଣ? ତାହେଲେ ଆଜି ଅଜାମିଳ ଆଜି ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ବି ଯାଇଛି। ସେଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରକୁ ଆଗମନ ଯେ ତେଜିନ ସକଳ ବନ୍ଧନ, ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରକୁ ଆଗମନ ଦେବ ସଦନେ ବିପ୍ର ଯାଇ ନିଶ୍ଚଳ ମନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କରିଣ ବ୍ରହ୍ମେ ନିବେଶି ସ୍ଥିର ମନ ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିହରି ଆତ୍ମାକୁ ସମାଧିରେ ବରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ମନ ଦେଲା ମନକୁ ତହିଁ ନିବେଶିଲା। ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ପ୍ରାଣ କେମିତି ଯାଏ ନା ମନ ସଙ୍ଗତେ ଚଳେ ପ୍ରାଣ ଏମନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ବିଧାନ, ମନ ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରାଣ ଯିବ ଏମନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ବିଧାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ଆଉ ମନେ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗା ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ଇଏ କଲା? କୋଉ ଗଙ୍ଗା ସିଏ? ଆଉ ଏଣେ ତ ଭୀଷ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁଅ। କେତେ ପ୍ରକାର ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଜଳ ମୁଁ ଆଣିବି, କାହାର କେତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ନନା ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କୋଉ ଠାକୁର କେତେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ଥାଳିଆ କେତେ ବଡ, ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି। କିଏ କଣ ଖାଇବେ, ଆମର ଯେମିତି ଅମୁକ ବାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଠାକୁରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଆ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା। ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ ଆମକୁ ଜଣା। ଆଉ ଇଏ ଦିନ ଯେମିତି ଶନି ମେଳା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂରିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତାହେଲେ ଶନି ଗୁଡ ଖାଏ ନା, ଆଜ୍ଞା ତା ଡାଇବେଟିସ ଭଲ ହଉନି, ତୁମର କଣ ଭଲ କରିବ କୁହନ୍ତୁ? ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀର ଅଭିଷ୍ଟୟ, ମୋର ପୂର୍ବର କର୍ମ ଫଳ ଖରାପ ଅଛି, ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ସଜାଡି ନେବି। ତାହେଲେ ଶନି ମହାଦଶା ସେଇଆ।
ତା ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ହଉନି, ସିଏ ଭଲ ହେଇପାରୁନି, ସିଏ ଗୁଡ଼ ଖାଉନି, ମୁଁ ମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଇଏ କରିବି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗ ମୋ କର୍ମ ଫଳକୁ ସ୍ଥିର କର, ଆଗେ ନିଜ ଆଚରଣ, ପରେ କରିବୁ ତ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଚରଣ ଯେବେ ଫୁଟି ନଦୀ ସହି, ଯେତେ କହୁଥିଲେ କର୍ମହୀନ ହୋଇ। ତାହେଲେ ମୋର କର୍ମକୁ ମୁଁ ଆଗ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବି, ମୋ କର୍ମ ଫଳ କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆହାର ବିଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଚିତେଷୁ ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରବଣମ ବିହାର ପଞ୍ଚମାପ୍ନତି କୁଳାକ୍ଷେ ବିନିଯୋଜୟ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା କଥା କହିକି କାହିଁକି ମରିଯିବି? ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ କଣ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଅଛି, ସେ ହଉଛି କର୍ମ ରୂପକ ଗଙ୍ଗା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କର୍ମ ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ କୋଣରେ ରହିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ରୂପକ ଗଙ୍ଗା। ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଗଙ୍ଗା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଆଜି ଭୀଷ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କର୍ମ ରୂପକ ଗଙ୍ଗାର ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତିନି ଏକଜୁଟ ହେଇଯିବ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା କୁ ଧରେ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଯାର ଦେହି, ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଯାର ଦେହି, ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେଇ। ଯେମିତି ଆମର ମା ମୋର କହୁଥିଲେ ଯେ ନର୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ମନବୋଧ 34 ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଇରେ ଚର୍ମ ଘେରିଛି ସିନା 84 ଚିତ ତୁ ଦିହ ନୀଳଗିରି ବାସିକି। 84 ଖୋଜିବାକୁ ମତେ ପଡିବନି, ଏଇଠି ହଉଛି 84। ତାହେଲେ ପାଦ ପାଖରୁ ଭୁଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି 84। ତାହେଲେ ଇଏ 84 ଉପରେ ଅଛି କଣ ନା ଶକ୍ତି ପୀଠ। ଯୋଉଟା ଆସିଲା ଅଜାମିଳର ଜ୍ଞାନ, ଅବିଦ୍ୟା ନାଙ୍ଗବନ୍ତ ତିମିର ମିହିର ଦୀପନ କରି, ଜଡା ନାଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ଜଡା ନାଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ স্তবক মকরন্দ স্তুতিশিরা দরিদ্রাণাং চিন্তা মণি গুণনিকা জনম জলধৌ নিমগ্নানাং দ্রষ্টাম মুররি পিবরা হস্য ভবতি। যেতବେଳେ ମାର ଦୟା ହବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ ନାହିଁ, ଅବିଦ୍ୟା ଯିବ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚେତନତ୍ୟଭିଧୀୟତେ। ଚେତନ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ କଣ? ସିନ୍ଦୁର ଘିନୁଛେ ସେଇ ଜାଗାରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାରେ। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହଉଛି ଶକ୍ତିପୀଠ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବା, ସେଠି ଶକ୍ତି କି କାହାନ୍ତି ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଠି। ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ସ୍ଥିତା ନିତ୍ୟା ଜାନୁଚର୍ଯ୍ୟା ବିଶେଷତ ତୁମେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ତଂ ଦେବ ଜନନୀ ପରା। ଯେତେବେଳେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପାଖରୁ ଇଏ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ 6 ଯିବ। 6 ଯିବ କେତେବେଳେ ନା ଷଡ଼ ଚକ୍ର ପରେ 7 ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ 7 ହଉଛି କୋଉଟା ନା 7 ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପରେ ଆସିବ କଣ ନା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାରେ ଆସିବ 7ରେ 5 ହରିବ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପରେ 7 ପାଇଗଲା। ସଉଠୁ 8ଟା ହଉଛି କଣ ନା 8ଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 8ଟା ହଉଛି ସହସ୍ରାଧର କମଳ, ଯୋଉଟା ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ କହନ୍ତି। ଯେ ଦୁଃଖୀ କହନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦୁଃଖୀ କହନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି 16 ଆଙ୍ଗୁଳି। ସେଟା ହଉଛି 16 କୋଶ ବୃନ୍ଦାବନ। କେମିତି ନା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି, ଧର ଧରରେ ନାମ ଯାହୁଛି ବହି, ଧର ଧରରେ 84 ଯୋଜନ ବହେ ଅନୁକ୍ଷଣ, 12ରେ 7ରେ ଗୁଣୁ 8। ବାସଟା କେତେ? 84 ପାଇଗଲା। 84 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳେଇଯିବ। ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ବେଦା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ଇଏ ପୀଠ ହଉଛି କିଏ? ସେ ନା ଶକ୍ତି ପୀଠ। ଏଠି କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଗବତୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ଯୋଉଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହୁଛେ। ସେ ସେଇଠି ନାମ ଖେଳ ହଉଛି। କେମିତି ନା
आज जगत गुरु शंकराचार्य कहते स्मरणारत्न स्फटिकमय भेते प्रतिफलम तदाकार चंच शशधर श्रीरा सौर शिखरम मुकुंद ब्रह्मेन्द्र प्रभृति परिवार विजयते तवागारं रम्यं त्रिभुवन महाराज गृहिणी महाराज होते परमेश्वर परमात्मा प्रथम एक ब्रह्म थिला द्वितीय प्रकृति होइला प्रकृति ठारु बिंदु जात ताहाको बोली ज्ञान तत्व या त्रय बिंदु त्रय देव जन्मिले ब्रह्मा विष्णु शिव ताले ब्रह्मांकर जागा होचे नाभिमंडल हंसस्थ दिभुजंग रक्ताम हाक्ष सूत्र कमंडल चतुर्मुखं महग वंदे ब्रह्मांड नाभिमंडल ब्रह्मांकर रही स्थान नाभिमंडल तापर ता उपरको हृदय कमल 12 दल भगवान रहिले नारायण 12 दल नारायण जपुछंती अनुक्षण हरिहरंकर भेट हैला किंतु हरिहरंकर 16 दल रहिला 16 दल को जदि देबू ताले कोन 16 दल को देले अभिमन्यु सही कथा कहिले 12 7 12 द्वादश पर्यंत निगमे 10 बांगुल 12 दशक मिसले 22 पाठ उपरे जगन्नाथ धाम ताहले इठी होती कोन ना इठी होती 12 रे 7 7 कोन ना महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा मन एवं बुद्धि द्वारा 5 इंद्रिय को तो कौन महाभूत को जाने ये महाभूत रे शरीर अच्छे किंतु महाभूतानि अहंकार बुद्धि इंद्रियाणि दशैकंच इंद्रिय मानक भितर रजा होती श्रेष्ठ किए से ना मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मोक्षय जेतबले तो मन को जानी जीवो मन को ठीक करदेबो ताहले सेतबले कौन हब ना जेतबले मृत्यु समय आसीबो मन कोठी रहे ना अनाहत शब्दस्य तस्य शब्दस्य ध्वनि ध्वनि अंतर्गते मन ध्वनि अंतर्गते ज्योति ज्योति अंतर्गते मन उर्मी धूर्मी ज्योति ज्वाला जो 4टा अच्छी कौन अन्य दिन कहि ये 4टा कही टपी जीवु हेतबले भगवान सहित तोर भेट होते भागवत काल लिखिंट मन संगते चले प्राण एवं तो मृत्युर विधान से सुखदेव महाराज कहले अंत जे अंत काले हरिवाणी मुखे उच्चारी कन्या शुणी जे तू मन को लेकिन हरि पाखे लगेदेबू ताहले सेतबले तू निश्चित पाइबू जंग जंग चिंतयित्वा कलेवरम गीतार लिखाई शेष बड़े जो अंत काले तमामेव शरणमुत्वा कलेवर जो अंत काल तू चिंतन करू कौठू आसली कौठी की जीवी हेतबले जानी जीवु से सब निष्पेषित हुए निर्वाण से होता है किंतु यही जो जेहेतु गुरु कहीं दरकार ना श्रेष्ठ बड़े ब्रह्म तत्व जिनिस जानिले तत्व जानिले टुटे भ्रांति भव सागर तरी रांति अजामिल को आज सत्संग जो पुत्र कथा कहगला से पुत्र होती स्वयं आत्मा स्वयं नारायण जे जमी अच्युतानंद लिखिंट आम रे जनचारी बिल होइब बेड़ाबारी जनचारी बोले जो लोक नारायण नाम को जपुथिब ताले से अभिराम परमहंस कहते मनुष्य जन्म कुबहीन यऊ चिन्ह नारायण ताठारो भाग्यवंत नाही जे चिन्हे से ही अटे मोही ना शुणई श्रद्धा जुगत हो बदन कीर्तन करई जिमिति आज्ञा आज धीवर जो घाट पारी कर घाट पारी कर कही हे प्रभु मत मत नाथ आज मैं कहा न पावा भरी भरी मूल पावा मुझे आज बहु मूल पाई गली किंतु मत तुम्हें आज कौन मत सुना मुदी कौन दौच ना तुम्हें कौन नब ना प्रभु यही बर दियो ये देह जे ठाड़ी भवबारे भेकुले डाकिबी प्रभु ये देह जो छाड़ी से मो मन ये पट सबट हे पूर्व कृतानि दुरीतानि मया तो जानी श्रुत्वाखिलानि हृदय परिकंपते मे ख्याता तते पतित पावन तात जोस्वा तस्मात् तमेव शरणं मम दीन बंधु हे प्रभु आज तते आज आगे देखुची मो मृत्यु बेले मु तते देखी से मो पाखु आसबू से रूप किमितिया
ନା ନବଦୁବା ଜଳ ଜିଣିତା ପୁଣି ଝଟକେ କାନ୍ତି ବାମ ଭାଗେ ସତୀ ସୀତୟା ଦକ୍ଷିଣେ ସହୁମିତ୍ରୀ ପାଦ ତଳେ ବସି ପାବନି ଚାପୁ ଅଠି ଚରଣ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ରୂପ ନର କରେ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଅଜାମିଳ ସେଇ ରୂପ ଦେଖୁଛି ଆଜି କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମମୟ ରୂପ ସେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ସୁଖଦେବ କହିଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ କଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ଷଣମପି ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିରେ କା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣବାଣୀ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ସଂସାରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଜନ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଣିକିରି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ନହେଲେ ଆମ ଦୋକାନରେ ମଦ ଦୋକାନରେ ବହୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୁନା ଦୋକାନରେ କଣ ବହୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ ବାହାଘର ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେବେ ସେମିତି ସୁନା ଦୋକାନଟା ଖାଲି ରହିଥାନ୍ତା ଦୋକାନୀ ବସିଥାଏ ସେମିତି ଆମର ଏଟା ସୁନା ଦୋକାନ ଆମର ଯେତିକି ସୂତା ହେଲେ ଆମେ ସେତିକି ଚଳିବା ସେଥିପାଇଁ সুজনে এণে চিত্ত করম হে মায়া বন্ধন স্তর বলই প্রজগন্নাথ ষষ্ঠ স্কন্ধে ভাগবত শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণে পার্বণ সংহিতায়াম ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল পাখ্যান দ্বিতীয় অধ্যায় হরি ওম তৎসৎ হরি ওম তৎসৎ হরি ওম তৎসৎ আଜି যমদূତ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କର ସମ୍ବାଦରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଗବତମ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯାହା ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସହଜେ ମୁଁ ଯଜମାନ ଆପଣ ପାଖରେ କହିଛି ଯିବି ବୋଲି ରାତିରେ ଆଜି କାମ ଅଛି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତିକି ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି କ୍ଷମା ଦେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା କହିବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ ଓಂ ନମୋ ବାସୁଦେବାୟ ନମୋ ବାସୁଦେବ ନମୋ ବାସୁଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ये जो पवित्रतम दिवस नवपंजी शुभाशुभ कथन दिवस मीन संक्रांति रे पवित्र दोल पूर्णिमा रे अनुष्ठित ये श्रीमद भागवत संध्या 6:40 रु 8:40 पर्यंत जो अनबद्ध कार्यक्रम तार जे सभापति महोदय यशस्विनी संपादिका प्रतिमा अन्य कर्मकर्ता वृंद समस्त को विशेषकर जिते उपस्थित अच्छा पंडित वर्ग समस्त को शत्रुवर्ग समस्त को आव विशेषकर आजिकार जो प्रवाचक पंडित रामकृष्णानंद महोदय को प्रणाम ज्ञापन करी प्रतिमा तो कही सारी अधिका कौन बा कहबे प्रकृति अनर्गल भाव कोठी कौन लागिबो न लागिबो ताकू विचार करना सी जहा सेठू माँ सरस्वती देइजंती सेटा उच्छ्वसित कंठरे भासी आसुतला आज प्रवाचक पंडित रामकृष्णानंदर मुखरू आकु जेते प्रशंसा कले ताकू बारंबार विरक्ति किसी लाभ भी ना कहीं केवल मु 2 मिनिट कहबी से प्रकृति इधर से कौन कही ना से कहते प्रतिमा कौन कही ना कई कही पारे कौन कही ना पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी रूपम देहि यशम देहि रूपम देहि जयम देहि जशो देहि द्विशो जहि इत्यादि ठारू आरंभ करी आयुर विद्या जशो बलम एवं मोते गोटा कथा कहते से मोते जी आनी एवं मु जहाकू आनी